میلاد منانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں حاضی بنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کا نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی، آمینہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ حضرت گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حامد اشرف ظہیر عباس بلاری ہے۔ میں بیان کرنے سے پہلے ہمارا مل کر ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر اس نور کو اس میں رکھا، اور سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے حبیب کے نور کی تعظیم کے لیے سب سجدہ کرو، تو پھر سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، مگر ابلیس سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس گھمنڈ سے کہتا ہے میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو جنت سے نکال دیتا ہے اور شیطان مردود کہتا ہے۔ حضرت گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کوئی معمولی نہیں ہے، وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ فرشتوں کا ٹیچر تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی 500 کروڑ برس سے بھی زیادہ عبادتیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نے 500 کروڑ برس سے بھی زیادہ عبادتیں کی ہے، مگر اس نے اللہ کے حبیب کی نور کی تعظیم نہیں کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اور پھر شیطان جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جنت سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر آپ آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، رو رو کر گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، تیرے حبیب کے نام کی برکت سے، تیرے حبیب کے نور کی برکت سے مجھ پر رحم عطا فرما۔ حضرت گرامی، میلاد کے دن جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری زمین، سارے آسمان کو نور سے سجایا۔ حور و ملائکہ صلوات کرنے لگے، فرشتے جلوس کی شکل میں زمین پر اترنے لگے، اور کچھ فرشتے جھنڈے لہرانے لگے۔ اور اس دن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، اور اس دن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے۔ حضرت گرامی، میلاد کے دن ہم گھروں کو سجاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، نعت و سلام پڑھتے ہیں، اور میلاد منانے کو جو لوگ میلاد منانے کو فضول خرچ یا پھر گناہ سمجھتا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ انہی کا شاگرد ہے جس کو اللہ نے اللہ کے حبیب کی نور کی تعظیم نہ کرنے پر جنت سے نکال دیا اور شیطان مردود کہا۔ بے شک بے شک۔ حضرت گرامی، ہم سب کو میلاد منانا چاہیے۔ میلاد منانا اللہ پاک کی سنت ہے۔ حضرت گرامی، میں نے خطبے کے بعد آپ سب کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کر سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ حضرت گرامی، رسول اور نبی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ یہ لوگوں کو معجزے دکھاتے ہیں، لوگوں کو اچھی راہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت گرامی، دنیا میں بہت سارے نبی و رسول آئے، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 پیشوا کم۔ سب نبی و رسول سے بڑا مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت گرامی، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ہر نبی سے پہلے، ہر رسول سے پہلے، سب سے
को मिट्टी से बनाया। अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रो रो कर गुजारिश की, रो रो कर दुआएं की कि ऐ मेरे मौला, तेरे हबीब की नूर की बरकत से, तेरे हबीब के नाम की बरकत से मुझ पर रहमत अता फरमा। तो फिर अल्लाह का करम हुआ और आप हव्वा अलैहिस्सलाम की बरकत से दुनिया में इंसानी आबादी फैल गई, दुनिया में इंसानी आबादी फैल गई। और आप आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, एक आखिरी नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद है। हजरत गिरामी, मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला अपने हबीब को जमीन पर मोहम्मद, आसमान पर अहमद और मैदान महशर में महमूद करके पुकारेगा। हजरत गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और आखिर में हमारे प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शर से बचा। या अल्लाह हमको अल्लाह के करीब आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको गुनाहों से बचा, जितने भी गुनाह किए दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में, उन सबको अपने फजल करम से माफ़ अता फरमा। या अल्लाह तू बड़ा रहमान वाला, या अल्लाह तू सत्तार है, तू गफ्फार है। या अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किए उनको माफ़ अता फरमा। या अल्लाह हमको पंच गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको क़यामत के दिन आसानी फरमा। या अल्लाह जब आखिरी वक्त है ज़बान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। दो में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर थे, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खतीजा थी, गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले ज़ैद बिन हारिस है, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत मौला अली हैं। हज़रत गिरामी, जब हमारे नबी ने सब लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी और सबको जमा फरमाया, अबू लहब कहने लगा, ऊंची आवाज़ में कहने लगा, ए मोहम्मद, क्या तुमने हमको अपनी बातों बताने के लिए यहाँ जमा फरमाया है? अबू लहब ने हमारे प्यारे नबी की महफिल में गुस्ताखी किया। हज़रत गिरामी, अबू लहब घर तक नहीं पहुँचा था कि अल्लाह ताला ने सूरह लहब फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाते हैं। मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाते हैं। हज़रत गिरामी, हम अबू लहब ने हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी की। हज़रत गिरामी, अबू लहब, उसकी बीवी और बच्चे आज जहन्नुम की भड़कती हुई आग में जलते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने नबी की गुस्ताखी कभी ना करें, वरना आप भी जहन्नुम में जाओगे। हज़रत गिरामी, जो हमारे प्यारे नबी की इज्जत करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उसकी जहन्नुम की आग कभी नहीं जलाएगी। या अल्लाह हमको हमारे नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमको गुनाहों से बचा। या अल्लाह हमको इस्लाम के रास्ते पर पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या पीछे से अब चलो साइड में उठ, मारा पड़ना चाहिए। तो यहाँ सामने उनको भी मुँह बंद करो भी। ऐसा खटा रहा मोबाइल पे हो, इतना अच्छा फोटो मान लेंगे नहीं तुम दे सुन दे।
दे रहा है, क्या कर रहा हो? हाँ, तो फिर बना कब है? ले करते हो जेस तो तेरा वो सारे पकड़ो हाथ में। अलियास अलियास नहीं। आगे आओ, आगे आओ। अहमद रजा, एक हसन, नवाज है, बुलाते रुक तुझे। पीछे तरफ तो जरा, पीछे तरफ है। महबूब, अलियास, नवाज, इधर नहीं पढ़ने सब हैं? अजान, किसका? हाँ, हाँ, 6 नंबर मेरे भाई का।